हरे कृष्णा। तो सभी भक्तों चरण कमल रे मोर कोटि कोटि प्रणाम। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। पतितान श्रील गुरु महाराज की जय। श्रीमद् भगवत गीता की जय। तो ढेर सारा शुभकामना शुभेच्छा आपण समस्त को आमर ये साधु सब प्रोग्राम रे। तो आशा करुच्छी आपण माने भलरे थिबे। तो राधा माधव कृपा आशीर्वाद आपण समस्त को प्राप्त हेउ मैं प्रार्थना करछि भगवान पाखरे। तो आम समस्त परम सौभाग्य तमें भगवान मुख निसृत बाणी भगवद गीता को बुझिया को किसी चेष्टा करछे। तो आम पढ़ुचे एवं ध्यान योग षष्ठ अध्याय ध्यान योग। तो आज आम 13 आउ 14 नंबर श्लोक पढ़िले जो कौन कहते भगवान जे शरीर ग्रीवा बा बेक और मस्तक को सीधा रखा पड़ो एवं नासिकार अग्रभाग को दृष्टि देवाक पड़ो। एहीपरि भाव संयत और स्थिर मनरे भयशून्य भाव संपूर्ण ब्रह्मचर्य व्रत अवलंबन करी व्यक्ति को स्थिर हृदय मते ध्यान करिया पड़ो एवं मते ही जीवनर लक्ष्य बोली स्थिर करिया पड़ो। कौन कहते ये भगवान जे मते ही जीवनर लक्ष्य भाविकी ये ध्यान करते पड़ो। आम जीवन लक्ष्य कौन भगवान को प्राप्त करवा। तो भगवान यहीटा ही चाहती ध्यान जगरे भी यहीटा ही उद्देश्य। आजिकाली जो योगा सेंटर खोला जाऊँगी अष्टांग योग कराऊँ उद्देश्य कौन भगवान को प्राप्त करने उद्देश्य नुहे बा शरीर केमती सुस्थ शरीर सुस्थ रहिले आम इंद्रिय भोग करें। हाँ भलरे भल बेसी स्त्री संग कर रेस्टोरेंट जाकि मद मांस खाईपर। तो ये योगार उद्देश्य नुहे शरीर को सुस्थ रखा फिर इंद्रिय भोग करवा ये योगार उद्देश्य नुहे। योगर उद्देश्य है भगवान सहित युक्त बा भगवान को प्राप्त करवा। तो गोटे जो मार्ग कहले ध्यान योग जोटा कहते कौन एक तो एकांत स्थान रहा पड़ो तने घर परिवार रे रहीकि तो ध्यान करवा मुस्किल तेना भगवान ये कौन कहते एकांत स्थान को जावाक पड़ो एकाकी बसिया पड़ो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करते पड़ो। जो स्थान बसवे से स्थान अति उच्चा बा अति उच्चा है नथिबो। हाँ पुणी सीधा स्ट्रेट फरवर्ड बसवे। हाँ पुणी नाकर अग्रभाग को दर्शन अर्धनिमित चक्र दर्शन करके स्मरण करेंगे क्या भगवान को स्थिर मनरे मन जमी किसी चिंता कर। हाँ केवल भगवान विष्णुमूर्ति को ध्यान करेंगे। तो आम जब भाविबा कली जुगरे आमपाई तो बड़ कष्टर पाठ। आम तो गृहस्थ लोक संसार नहीं कि माने पिला छुआ को लेकिन घर करचे छाड़ी छुड़ा दी कई एकला जा। तो भगवान को पाइबा जो मार्ग कहते आमपाई माने बिल्कुल असंभव। तो करवा कौन तो भगवान ही कहे तो श्रेष्ठ योग है भक्ति योग। हाँ तो यही 6 अध्याय लास्ट कहे जोगी नाम पि सर्वेशा मदगते अंतरात्मना श्रद्धावान भजते समाम समे युक्त तम मता। हाँ श्रद्धावान भजते जो माम श्रद्धापूर्वर जे मोर भजन करे से वास्तविक योगी। तो भजन भक्ति करिया प्रेमपूर्ण सेवा ही आम आराम से करें भगवान कहीं जीवर स्वभाव है सेवा करवा है ना। आज भी देखते आम समस्त सेवा ही तो करुचे गोटे पत्नी पतिर सेवा करुच्ची है ना। जो गोटे पिता तार पुत्र कन्यार सेवा करुच्ची पुत्र तार पितामातार सेवा करुच्ची। तो गोटे डॉक्टर रोगीकर सेवा करुँच गोटे फौजी देशर सेवा करुच्ची ताने जीवर स्वभाव है सेवा करवा। तो किंतु एबे जेहेतु आम भगवान को भूली जाइए तो मायार सेवा करुचे। तो सेवा करें आराम से तो भगवान को सेवा करवा कहीं से स्वभाव आमर तो आम आराम से भगवान को सेवा करें। गोटे जगार ध्यान करने अपेक्षा भगवान को सेवा करवा केते आसान। हाँ सुंदर फूल आनते जावा सुंदर माला बनइबा भगवान को पिंधेबा मार्केटिंग जावा सब्जी फब्जी आनिबा भगवान को रोषे कर खुआबा ये आराम से आम देखिए हो पार। हाँ तो यहीटा को कहते भगवान कहते श्रद्धावान भजते स्वमान
ତ ଶ୍ରଦ୍ଧାପୂର୍ବକ ଯିଏ ମୋର ଭଜନ କରେ ମାନେ ଭକ୍ତି କରେ ମୋର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବାରେ ଲାଗିଥାଏ, ସିଏ ମୋତେ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ତ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ଅନେକ ମାର୍ଗ, ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ତ ଏଇଟା ଆମେ କରିପାରିବା, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଏକାନ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ବସିକି ସ୍ମରଣ କରି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରିବା ମୁସ୍କିଲ, ସ୍ଥିର ମନ ତ ଆମର କାହାରି ନାହିଁ। ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭାଗବତ ବି ଦେଖିବା, ଯେଠି ସୁତ ଗୋସ୍ୱାମୀ ଆମର 88,000 ଋଷିମୁନିଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ସବଇ ପୁଂସା ପରଧର୍ମ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଯେ ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା ୟତ୍ ଆତ୍ମା ସୁପ୍ରସିଦ୍ଧତି। ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। କେତେବେଳେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବ? ଯେତେବେଳେ ଯତ ଭକ୍ତି ଅଧକ୍ଷ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ। ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପରମ ଧର୍ମ। ସବଇ ପୁଂସା ପରଧର୍ମ, ଯେତେ ଧର୍ମ ଅଛି ପରମ ଧର୍ମ ହେଲା ଭଗବାନ ଅଧକ୍ଷଜଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମପୂର୍ଣ୍ଣ ସେବା କରିବା। କେମିତି ସେବା କରିବା? ଅହେତୁକି ଅପ୍ରତିହତା। ଅହେତୁକି ମାନେ କୌଣସି ସ୍ୱାର୍ଥପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବନା ନଥିବ, ବିନା ସ୍ୱାର୍ଥରେ, ଆଉ କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି। ଏ ସେବା କେବେ ବି ବନ୍ଦ ହେବନି। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଆତ୍ମା ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ଆଉ କାହିଁକି ପ୍ରସନ୍ନ? ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଯିବ। ଏବେ ସେ ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ଶରୀର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି, ସଂସାର ବନ୍ଧନର, ମାୟାର ବନ୍ଧନ, ପରିବାର ବନ୍ଧନ, ଦେଶର ବନ୍ଧନ, କେତେ ପ୍ରକାର ବନ୍ଧନରେ ଅଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ ଭକ୍ତି କରିବ ତ ମୁକ୍ତ ହେଇଯିବ, କାହିଁକିନା ସେ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବ ତ ଭଗବାନ ତାକୁ ମୁକ୍ତି କରିଦେଇଦେବେ, ତ ଫିର ଆତ୍ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବ। ତ ଏଇଟା ହିଁ ବାସ୍ତବିକ ପନ୍ଥା। ଯେ ଭକ୍ତି ମାନେ ଭାଗବତ କ'ଣ ପ୍ରେମ ଶାସ୍ତ୍ର ନା, ଭକ୍ତି ଶାସ୍ତ୍ର। ତ ବାସ୍ ଭକ୍ତି କରିକି ତ ଆମେ ସେ ଜୀବନର ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ କହିଲେ? ମୋତେ ହିଁ ଜୀବନର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ସ୍ଥିର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତ ବାସ୍ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବିକି ଆମେ ସେବା କରିବା ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେଇଠି ଭାଗବତରେ କୁହା ହେଉଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ଭକ୍ତି କରିବା ତ କ'ଣ ହେବ ନା ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ ହୃଦୟ ଗ୍ରନ୍ଥି। ଆମର ହୃଦୟ ଗଣ୍ଠି, ଯେଉଁ ହୃଦୟରେ ଯେଉଁ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଆସକ୍ତି ରୂପକ ଗ୍ରନ୍ଥି ବା ଗଣ୍ଠି ଲାଗିଛି ଭିଦ୍ୟନ୍ତେ, ସେ ସବୁ କଟିଯିବ। ଆଉ ଛିନ୍ଦ୍ୟନ୍ତେ ସର୍ବ ସଂଶୟା, ଯେତେ ପ୍ରକାର ସଂଶୟ ଆମ ମନରେ ଅଛି ସବୁ ସଂଶୟ ବି ତୁଟିଯିବ। ଆଉ କୁହନ୍ତି କ୍ଷୀୟନ୍ତେ ଚ ଅସ୍ୟ କର୍ମାଣୀ, ଯେତେ ପ୍ରକାର କର୍ମବନ୍ଧନର ଆମର ଅଛି, ଆମକୁ ଲାଗିଛି ସେ କର୍ମବନ୍ଧନ ବି କଟିଯିବ। ତ କ'ଣ ହେବ? ଦୃଷ୍ଟ ଏବ ଆତ୍ମନି ଈଶ୍ୱର, ସେତେବେଳେ ସିଏ ଦୃଷ୍ଟ ମାନେ ଦେଖିପାରିବ କ'ଣ? ନିଜ ଆତ୍ମାକୁ ଏବଂ ଈଶ୍ୱର ମାନେ ପରମାତ୍ମାକୁ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିପାରିବ। କେତେବେଳେ? ଯେତେବେଳେ ଭକ୍ତି କରିବ। ଭକ୍ତିରେ ଆମ ଚେତ ଦର୍ପଣ ମାର୍ଜନ ଆମେ ଶୁଦ୍ଧ ହେଇପାରିବା। ଶୁଦ୍ଧ ହୃଦୟରେ ଫିରି ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରିପାରିବା? ଦର୍ଶନ କରିପାରିବା, ଆତ୍ମାକୁ ଉପଲବ୍ଧି କରିପାରିବା। ସବୁ ସଂଶୟ ଆମର ଦୂର ହୋଇଯିବ, ସବୁ ଆସକ୍ତିରୁ ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ, କର୍ମର ବନ୍ଧନ କଟିଯିବ, କେବଳ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭକ୍ତି କରିବା। ତ ଭଗବାନ ଗୀତାରେ ଏତେ କହିସାରିଲା ପରେ ସେଇ କଥା କହିବେ, ଭକ୍ତ୍ୟା ମାମ୍ ଅଭିଜାନାତି, ଭକ୍ତିରେ ହିଁ ମୋତେ କେହି ଜାଣିପାରିବ। ତ ଏସବୁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗୁଁ ଏତେ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଇ ଯିଏ କରିପାରିଲା ଭଲ, ଯିଏ କରିପାରିବ ତା ପାଇଁ ଭଲ, କିନ୍ତୁ ଆମ ଦେଖିଲେ ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନୁହଁ। ତ ଆମେ କାହିଁକିନା ଯିଏ ଧ୍ୟାନ କରୁଛି ତାକୁ ଏକାକୀ କୁହାହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଏକାକୀ ଦରକାର ନାହିଁ। ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ, ସମସ୍ତଙ୍କ ସଙ୍ଗକୁ ନେଇକି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏବେ ଆମର କେତେ ବଡ଼ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଗଲା, ମ୍ୟାଙ୍ଗୋ ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ଗଲା। 6 କୁଇଣ୍ଟାଲ ମ୍ୟାଙ୍ଗୋରେ, ଆମ୍ବରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ସଜାଗଲା। ତ ସମସ୍ତେ ମିଶିକି ସେବାରେ ଲାଗିଥିଲେ, ଭଗବାନ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଗଲେ, ଆମେମାନେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ। ଭଜନ କୀର୍ତ୍ତନ, କଥା ଶ୍ରବଣ, ପ୍ରସାଦ, କି ମଜା ହେ ନା, ଇଏ ଭକ୍ତି ହେଇଗଲା। ତ ଏଥିରେ ଭଗବାନ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ପ୍ଲସ୍ ଭକ୍ତ ବି ପ୍ରସନ୍ନ। ତ ଏଇଟା ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସହଜ ରାସ୍ତା, କାହିଁକିନା ଏଇଟା ତ ମନ ଗଢ଼ାଣ କେହି କହୁନାହିଁ, ଶାସ୍ତ୍ର ହିଁ କହୁଛି, ଭାଗବତ ବି କହୁଛୁ। ବାକି ଧ୍ୟାନ ଗୋଟେ ପନ୍ଥା ଅଛି, ଯିଏ କରିପାରିଲା ଭଲ, କାହିଁକିନା ଆମ ଦେଇକି ସେଇଟା ସମ୍ଭବ ନାହିଁ। ଇଏ ଧ୍ୟାନ ବିଧି ଥିଲା ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ। କଳି ଯୁଗରେ ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ କରୁଛନ୍ତି, ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ସାଧନା ସବୁ କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ କ'ଣ ଗୋଟେ ଥାଏ, ଠିକ୍ ଅଛି ଯିଏ ବି କରିପାରୁଛନ୍ତି ଭଲ, କିନ୍ତୁ ସିଦ୍ଧି ଚକ୍କରରେ ଯାଇକି ଫସିଯାଆନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ର କହୁଛି ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି କାମୀ ସକଲି ଅଶାନ୍ତ, କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ ଅତେବ ଶାନ୍ତ। ଯିଏ ଭୋଗ କରୁଛି ସଂସାରକୁ, ବାସ୍ ମୋର 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 କହି ଭୋଗରେ ଲାଗିଛି, ସିଏ ବି ଅଶାନ୍ତ। ଯିଏ ମୁକ୍ତିକାମୀ, ମୁକ୍ତିକାମୀ ବାସ୍ ଶରୀରକୁ ନଷ୍ଟ କରି ଭଗବାନ ସହିତ ଲୀନ ହେଇଯିବି, ଭଗବାନ ହେଇଯିବି। ଆରେ ଜୀବର ସ୍ୱରୂପ ହେଲା କୃଷ୍ଣର ନିତ୍ୟ ଦାସ, ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରିକି ସେ ଖୁସି ହେଇପାରିବ।
କିନ୍ତୁ ସେ ମୁକ୍ତି ମାନେ କ'ଣ? ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ୍ ହେଇଯିବା, ବା ସେଇଟା ଚାହାନ୍ତି। ଲିନ୍ ମାନେ ଭଗବାନ ହେଇଯିବି, ତ ଭଗବାନ ହେଇକି କେହି ସୁଖୀ ହେଇପାରିବନି। ଭଗବାନ ସହିତ ଭଗବାନ ତ ଆମେ କେବେ ହେଇପାରିବାନି, ଭଗବାନ ସହିତ ଲିନ୍ ହେଇଯିବା, ତାଙ୍କ ସହିତ ଲିନ୍ ହେଇକି ଆରେ ଆତ୍ମା ଗୋଟେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିକି ଭଗବାନଙ୍କ ସହିତ ସେବାର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ କରିକି ଆନନ୍ଦ ପାଇପାରିବ। ତା ଭିତରେ ଲିନ୍ ହେଇକି କ'ଣ ଆନନ୍ଦ ପାଇବ? ତ ସିଏ ବି ଅସାର। ତାପରେ ସିଦ୍ଧିକାମୀ, ଯେ ଯେଉଁ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ ଆଦି କରିକି ଯେଉଁ ଧ୍ୟାନ ଯୋଗରେ ଗୋଟେ ସିଢ଼ି ଅଛି, ଏମିତି କରି ସେ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିକି ଧ୍ୟାନ ଧାରଣା ସମାଧି ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ସେଠି ତାକୁ କିଛି ସିଦ୍ଧି ମିଳିଯାଏ। ଅଣିମା ଲଗିମା ମହିମା ଇସିତା ବସିତା କାମ ବସିତା, ଏସବୁ ଅଷ୍ଟ ପ୍ରକାର ସିଦ୍ଧି ଅଛି। ସେ କ'ଣ ସିଦ୍ଧି ଚକ୍କରରେ ଫସିଯାଏ। ଲୋକଙ୍କୁ ଦେଖିବାରେ କାହାକୁ ବଶୀନ କରିଦେବ, ହାଲକାରୁ ହାଲକା, ଭାରିରୁ ଭାରି, ତ ଏସବୁ କିଛି ଯେଉଁ ଆସିଯାଏ ସିଦ୍ଧି, ତ ଏଥିରେ କ'ଣ ଏଇ ସିଦ୍ଧିରେ ଫସିଯାଆନ୍ତି। ତ ଫିର ଅଶାନ୍ତ। ଆତ୍ମାକୁ ଦରକାର ଥିଲା ଶାନ୍ତି। ଆତ୍ମା କେତେବେଳେ ଶାନ୍ତି ପାଇବ? ତ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ତିନି ଜଣ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତିନି। ନା ଭୁକ୍ତି ଭୋଗ କଲା ବାଲା କର୍ମୀ ସେବା କରନ୍ତି, ନା ମୁକ୍ତି ବାଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି, ନା ସିଦ୍ଧି ବାଲା ଭଗବାନଙ୍କ ସେବା କରନ୍ତି। କେବଳ କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ ନିଷ୍କାମ। କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ତାର ନିଜର କିଛି କାମନା ନଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ସେବାରେ ସେ ଦିନ ରାତ ଲାଗିଥାଏ। ତ ସେଇପାଇଁ ସେ ଶାନ୍ତ, ସେ ଶାନ୍ତିକୁ ବାସ୍ତବିକ ପ୍ରାପ୍ତ କରେ, ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିକି ନିଜେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯାଏ। କାହିଁକିନା ଯେମିତି ଆମେ ଉଦାହରଣ ଦେଇଥିଲେ ନା, ପେଟକୁ ଯେମିତି ଆମେ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେବା, ତ ଆଖି ଅଟୋମେଟିକ୍ ଶାନ୍ତି ପାଇଯିବ, ଖୁସି ହେଇଯିବ, ହେ ନା। କାହିଁକିନା ଶରୀରର ମୁଖ୍ୟ ପାର୍ଟ ହେଲା ପେଟ। ତ ପେଟକୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଇଦେଲେ ତ ଆଖି କାନ ନାକ ଏସବୁ ଗୋଟେ ଅଂଶ, ଇଏ ବି ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଯିବେ। କିନ୍ତୁ ପେଟକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଯଦି ନିଜେ ଚେଷ୍ଟା ମାନେ ଶାନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଖାଦ୍ୟକୁ ନେଇ ଆଖିରେ ଢାଳିବା, କାନରେ ଢାଳିବା, କେବେ ଶାନ୍ତି ପାଇପାରିବା ନାହିଁ। ତ ସେଇଭଳି ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତ କ'ଣ କରେ? ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ତ ଭଗବାନ ପ୍ରସନ୍ନ, ତ ଆମେ ବି ପ୍ରସନ୍ନ। ଆଉ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଇଏ ଭୁକ୍ତି ମୁକ୍ତି ସିଦ୍ଧି ବାଲା ଭଗବାନଙ୍କୁ ବାଦ ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି, ନିଜେ ପ୍ରସନ୍ନ ହେବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇପାଇଁ ସେ କେବେ ବି ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ତ ଆମେ ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରରେ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। ତ ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ କ'ଣ? ମିଶିକି ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସେବା କରିବା, ଆଉ ନିଜେ ବି ଶାନ୍ତିକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା, ଭଗବାନଙ୍କୁ ବି ପ୍ରସନ୍ନ କରିବା, ପ୍ଲସ୍ ସବୁ ଜୀବାତ୍ମାକୁ ବି ଭଗବାନ ସହିତ ଯୋଡ଼ିକି ତାଙ୍କୁ ବି ଆନନ୍ଦ ପ୍ରଦାନ କରିବା। ତ ଏଇଟା ହେଉଛି ବାସ୍ତବିକ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ତ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ପରମ ସୌଭାଗ୍ୟ, ଯେନ କେନ ପ୍ରକାରଣରେ ଆମେ ଆସିକି ସାଧୁ ସଙ୍ଗରେ ଯୋଡ଼ି ଯାଇଛେ। ତ ଆପଣ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିକି ଥାଆନ୍ତୁ, ଭଗବତ ଗୀତାକୁ ବୁଝନ୍ତୁ, ଆଉ ଏଇ ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନକୁ ସଫଳ କରାନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ 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 ହରେ ହରେ, ହରେ ରାମ 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 ହରେ ହରେ। କିଛି ଭୁଲ ଥିଲେ କ୍ଷମା କରିବେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ।